My regards to everyone who thinks they have to learn English. If you want to learn English soon, please follow our channel. You will soon learn English. Okay friends, today we are going to learn how to use plan to in English sentences through Tamil. So are you all ready to learn? Let's get started. So my dear viewers, today what we are going to see will be very useful. So look at this carefully. So today's lesson about how to use plan to in English sentences. Today's lesson about plan to, how to use plan to in English sentences. First we need to know the word plan to in Tamil. So plan to அப்படினா plan அப்படினா முதல்ல நமக்கு தமிழ்ல என்னன்னு தெரிஞ்சிரணும். Plan அப்படினா நம்ம எதை சொல்லுவோம்? நாம ஒரு விஷயத்தை ஆல்ரெடி ஒரு பிளான் போட்டு வச்சிருக்கோம்னு சொல்லுவோம். நான் அது பிளான் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுவோம். சோ பிளான் அப்படின்னா திட்டம். நாம ஒரு விஷயத்தை திட்டமிட்டு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த திட்டத்தை தான் பிளான் சொல்லுவோம். சோ அததான் நான் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். பேச்சு வழக்குல சொன்னா நான் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சோ பிளான் அப்படின்னா அதோட தமிழ் மீனிங் திட்டம். சோ அதோட தமிழ் மீனிங் திட்டம். திட்டமிட்டுள்ளது, திட்டமிட்டிருக்கிறேன், அந்த மாதிரி சொல்ல முடியா? சோ பிளான். So how to use plan to in positive, and next we are going to see how to use positive in negative, and next we are going to learn how to use in interrogative, how to use in interrogative. So positive la plan to எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் and plan to negative எப்படி இருக்கும், then interrogative la plan to யூஸ் பண்ணி எப்படி sentences மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சோ இது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நிறைய பேசுறோம், ஓகேவா? சோ இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸோட வித் ஸ்ட்ரக்சரோட பார்க்கும்போது கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஓகே, சோ இப்போ பிளான் டு அத எப்படி சென்டென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ கேர்ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க. இது பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, and first we are going to see how to use plan to in simple present tense. So this is the structure for making sentences. So what is the structure? First we have to write subject. So what are the subjects? I, we, you, they, he, she, it. Total 7 subjects. So look at this. He or she or it comes means we have to use plans, because third person singular comes means we have to use verb plus yes. Okay, and you or we or they or I comes means we have to use plan. Only we want verb. Okay, so subject plus plans or plan to. Plans to or plan to. Okay, according to the subject. Plus we want verb. Only present form of verb plus other words or object. So once again subject plus plans or plan to plus V1 verb plus object. So this is the structure. We have to know the structure first, clear? And look at this sentence, very simple. I comes means we have to use only present form of verb. There is no verb plus yes. So I plan to go there. I plan to go there. நான் அங்க போக பிளான் பண்ணிருக்கிறேன். I plan to go there. I plan to go there. நான் அங்க போக பிளான் பண்ணிருக்கிறேன். அங்க நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு கண்காட்சி நடத்துறாங்களா, எக்ஸிபிஷன் நடத்துறாங்களா. சோ ஐ பிளான் டு கோ தேர், நாங்க போக பிளான் பண்ணிருக்கிறேன் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, and the second one he comes means we have to use verb plus yes. Okay, so plan plus yes, plans. He plans to visit here. He plans to visit here. அவன் இங்க விசிட் பண்ண பிளான் பண்ணிருக்கான். சோ எப்ப வேணாலும் வருவான். He plans to visit here. அவன் இங்கு வர பிளான் பண்ணி இருக்கிறான். Okay, and she comes means we have to use again same verb plus yes, plans. She plans to cook food. She plans to cook food today. இன்னைக்கு அவ சமைக்கிறேன்னு பிளான் பண்ணிருக்கா. She plans to cook food today. She plans to cook biryani. She plans to cook idli. So இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம், அவன் இன்னைக்கு இட்லி சமைக்கிறேன்னு பிளான் பண்ணிருக்கா, இன்னைக்கு நம்ம பிரியாணி சமைக்கிறேன்னு பிளான் பண்ணிருக்கா. சோ பிளான் பண்ணிருக்கான்னு சொல்ற இடத்துல பிளான் டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, she வந்ததுனால verb கூட சேர்த்துக்கிறோம். So she comes means we have to use verb plus yes. She plans to cook food. And the next one, they plan to impress our boss. Okay, they plan to impress our boss. They means அவர்கள். சோ அவங்க பிளான் பண்ணிருக்காங்க. அவர் மீன்ஸ் நம்முடைய பாஸ இம்ப்ரெஸ் பண்றதுன்னு பிளான் பண்ணிருக்காங்க. So they plan to impress our boss. They plan to impress our boss. Okay,
And the last one, we comes means again we have to use only plan. There is no verb plus yes. So we plan to buy a car. We plan to buy a car next month. We plan to buy a car tomorrow. So நாங்க வந்து கார் வாங்குறதுன்னு பிளான் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படி சொல்றதுக்கு we plan to buy a car. So we have to know this clear only structure. So subject plus plans or plan to according to the subject. So once again, this is a very important. Okay, he comes means we have to use plans. She again plans. It again plans. I mean, he or she or it comes means we have to use verb plus yes. Third person singular. And one more thing, any name comes means also we have to use verb plus yes plans. For example, Rani inga varranu plan பண்ணிருக்கறா. So Rani, Rani is a singular, third person singular. So we have to use verb plus yes. Rani plans to come here. இங்க வர்றதுன்னு பிளான் பண்ணிருக்கா. Come here. Rani plans to come here. So Rani இங்க வர்றதுன்னு பிளான் பண்ணிருக்கா. So Rani or by name, female or male. So whatever, no problem. We have to use only verb plus yes. So once again we have to know this structure clear. Subject plus plans or plan to plus V1 plus object. So next we are going to see how to use plan to in negative. Okay. Present tense la plan to எப்படி நெகட்டிவா யூஸ் பண்ணலாம். Okay. So we have to know this structure first. So once again, subject plus don't or doesn't according to the subject. Okay. So look at this structure. I, subject I or we or you or they comes means we have to use don't. Do plus not is equal to don't. Okay. And he or she or it comes means doesn't. Does plus not doesn't. Okay. So we have to know this only, very simple. He or she, I mean third person singular comes means we have to use doesn't. And plus plan to plus V1 verb plus other verb. So once again, subject plus don't or doesn't in negative. Okay. Don't or doesn't. Plan to plus V1 plus object. So negative la plan to use பண்றதுக்கு don't to does, I mean doesn't use பண்ணோம். So இந்த don't பாத்தீங்கன்னா plural forms க்கு I, we, you, they subject வந்துச்சுனா don't use பண்ணிக்கணும். Third person singular he, she, it subject வந்துச்சுனா doesn't use பண்ணோம். So இதுதான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனா ரொம்பவே ஈஸியா வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடும். For look at this sentence. So I comes means we have to use don't. So I don't plan to watch a movie. I don't plan to watch a movie. நான் ஒரு படம் பார்க்கறது பிளான் பண்ணல. சோ இதோட தமிழ் மீனிங் பிளான் பண்ணல. நெகட்டிவ் மீன் பாசிட்டிவ் பிளான் பண்ணிருக்கேன். பிளான் பண்ணலங்கிறதானே நெகட்டிவ். சோ நான் ஒரு படம் பார்க்கறதுன்னு பிளான் பண்ணல. So I don't plan to watch a movie. And the second one, he comes means we have to use don't or doesn't. Yes, doesn't. So he doesn't plan to buy a bag. அவன் ஒரு பேக் வாங்குறதுன்னு பிளான் பண்ணல. சோ பிளான் பண்ணல அப்படின்னா he வந்தா doesn't யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். He doesn't plan to buy a bag. And the third one, they comes means we have to use don't. They don't plan to learn. They don't plan to learn English. They don't plan to learn Hindi. So whatever. They don't plan to learn. Okay. அவங்க learn கத்துக்கிறதுன்னு பிளான் பண்ணல. And the next one, she comes means third person singular. She comes means we have to use doesn't. She doesn't plan to buy a new mobile. அவள் ஒரு புது போன் வாங்குறதுன்னு பிளான் பண்ணல. Okay. So நெகட்டிவா சொல்றதுக்கு we have to know this structure. I mean don't or doesn't according to the subject. So don't use பண்ணுமா doesn't use பண்ணுமா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ரொம்பவே ஈஸியா வந்து நெகட்டிவ்ல பிளான் பண்ணலே நம்ம சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி சீக்கிரமா சொல்லிடலாம். ஓகேவா? சோ இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பிரசன்ட் டென்ஸ்ல நெகட்டிவ் உண்டான ஸ்ட்ரக்சர் தான் சப்ஜெக்ட் கூட டோன்ட் டசன்ட் யூஸ் பண்றோம். சோ டோன்ட் அப்படின்னா தேர்ட் பர்சன், ஐ மீன் ப்ளூரல் ஃபார்ம்க்கு எல்லாமே டோன்ட் யூஸ் பண்ணோம். டசன்ட் அப்படின்னா தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு. சோ ஒன்ஸ் அகைன்
third person singular வந்துச்சுனா doesn't யூஸ் பண்ணுங்க, plural வந்துச்சுனா don't யூஸ் பண்ணுங்க. சோ இது தெரிஞ்சதுனா ரொம்பவே ஈஸியா வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும். Next we are going to learn how to use plan to in past tense. So past tenseல plan to எப்படி யூஸ் பண்ணலாம். So past tenseல positive sentence first பார்த்தறலாம். Okay? So positive sentence. So this is a structure for making positive sentence in past tense. So subject plus did. What are the subjects? I, we, you, they, he, she, it. So 7 subjects வந்தாலும் did தான் யூஸ் பண்ணனும். Okay? And next plan to plus V1 plus object. So there is no problem. Okay? Third person singular or plural, it doesn't matter. We can use only did. Okay? And look at this sentence. I did plan to talk. I did plan to talk. So முதல்ல past tense அப்படினா தமிழ்ல நமக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிரணும், கடந்த காலம். இப்போ பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது present tenseல. அப்போ கடந்த காலம் அப்படினா பிளான் பண்ணிட்டேன். I mean பிளான் பண்ணியிருந்தேன். அதலே பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஓகே, பிளான் பண்ணியிருந்தேன். சோ அதுதான் வந்து எப்படி சொல்லுவோம், past tenseல யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, so look at this now. I did plan to talk. I did plan to talk அப்படினா நான் பேசலாம்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஓகே, நான் பேசலாம்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன், ஆனா பேச முடியல. So whatever, I don't know. So பேசிருக்கலாம், பேசாமலும் இருந்திருக்கலாம். So I did plan to talk and she did plan to wash. She did plan to wash. அவ வந்து வாஷ் பண்றதுன்னு பிளான் பண்ணியிருந்தா. ஓகே, and he did plan to eat. அவன் சாப்பிடுறதுன்னு பிளான் பண்ணியிருந்தான். எல்லாமே பண்ணியிருந்தான் because past tense already completed, எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, and they did plan to surprise my parents. என்னோட பேரண்ட்ஸ் சர்ப்ரைஸ் பண்றதுன்னு அவங்க பிளான் பண்ணிருந்தாங்க. சோ தேனா அவர்கள். சோ did வந்தனால past tense. They did plan to surprise my parents. அவங்க என்னோட பேரண்ட்ஸ சர்ப்ரைஸ் பண்றதுன்னு பிளான் பண்ணிருந்தாங்க. சோ பிளான் பண்ணிருந்தாங்கன்னு சொல்றதா வந்து past tense. past tenseல நீங்க எந்த சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் did யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ இதுதான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ். சோ அதுல மாதிரி தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் வந்தா எஸ் போடுவாங்க சார், ஐ மீன் verb plus s போடுவாங்க சார், அந்த கன்ஃபியூஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இதுல இருக்கவே இருக்காது. ஒன்லி did யூஸ் பண்ணி சென்டென்சஸ் ஈஸியா வந்து நீங்க மேக் பண்ணிட்டே போலாம். ஓகேவா? உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும். சோ நீங்க to க்கு அப்புறம் இருக்க பிரசன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் verb சேஞ்ச் பண்ணி லாட் ஆஃப் சென்டென்சஸ் நீங்க வந்து மேக் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்படி மேக் பண்ணிட்டு இருந்தாதான் உங்களால ஈஸியா வந்து இங்கிலீஷ் லேர்ன் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் past tenseல நெகட்டிவ். சோ past tenseல பாசிட்டிவ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம். past tenseல நெகட்டிவ். இது பாத்தீங்கன்னா பிளான் பண்ணல. ஓகே, பிளான் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறது past tense. பிளான் பண்ணல அப்படிங்கிறது past tenseல நெகட்டிவ் இல்லையா? பண்ணலன்னு என்ன சொல்லுவோம், நெகட்டிவ். சோ நெகட்டிவ்க்கு didn't மட்டும் நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க. ஸ்ட்ரக்சர்ல we can use only didn't. நம்ம didn't மட்டும் யூஸ் பண்ணோம்னாலே ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கிளியரா கிடைச்சிரும். சேம் ஸ்ட்ரக்சர், there is no difference, only one different didn't. Okay, did plus not. So look at this example. I didn't plan to sleep. நான் தூங்குறதுன்னு பிளான் பண்ணல. I didn't plan to sleep. And she didn't plan to call. அவ கால் பண்றதுன்னு பிளான் பண்ணல. சோ இந்த இடத்துல வந்து தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் வந்தாலும் didn't தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? நீங்க ஒன்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க, did வந்துச்சுனாலே இந்த இடத்துல verb கூட s நம்ம வந்து எப்பவுமே யூஸ் பண்ணிட மாட்டோம். சோ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா past tenseல did யூஸ் பண்ணிட்டாலே ஒன்லி நீங்க அந்த இடத்துல எங்க verb கூட s போடணுமாங்க சார், இல்ல ing போடணுமாங்க சார், அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு வரவே கூடாது. ஓகேவா? சோ I didn't plan to sleep. நான் தூங்குறதுன்னு பிளான் பண்ணல. She didn't plan to call. அவ கால் பண்றதுன்னு பிளான் பண்ணல. இப்போ நான் பிரியாணி சாப்பிடுறதுன்னு பிளான் பண்ணல. I didn't plan to eat biryani. நான் வந்து இங்கிலீஷ் நடத்துறதுன்னு பிளான் பண்ணல. I didn't plan to teach English. I didn't plan to learn English. சோ இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணலன்னு சொல்ற எல்லா இடத்துலயுமே didn't மட்டும் யூஸ் பண்ணி then same structure, அதே ஸ்ட்ரக்சர்ல ஈஸியா வந்து சென்டென்சஸ் மேக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, and next we are going to see future tense. So plan to the future tenseல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம். சோ அதோட பாசிட்டிவ் என்ன, அதோட நெகட்டிவ் என்ன. So look at this first positive. So subject plus will. So future அப்படினாலே we can use will. நம்ம will தான் வந்து யூஸ் பண்றோம். ஓகே, so subject plus will plus plan to plus v1 plus object. So will after there is no change. So only will for future. So future காக நம்ம will மட்டும் இதுல ஆட் பண்ணிக்கணும். So look at this example. I will plan to buy a car. இந்த
ஃபியூச்சர் அப்படினால வந்து பிளான்னா திட்டம், திட்டமிடுவேன், திட்டமிடுவேன், திட்டமிடல, திட்டமிட்டிருக்கல, திட்டம் இடுவேன், இனிமேல் தான் பிளான் பண்ணுவேன். ஓகேவா? சோ அதுதான் வந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸ். சோ ஐ வில் பிளான் டு பை a car. நான் ஒரு கார் வாங்குறதுன்னு பிளான் பண்ணுவேன், பிளான் பண்ணுவேன். அண்ட் she will plan to visit here. அவ இங்க வர்றதுன்னு பிளான் பண்ணுவாள், அவள் இங்க வர்றதுன்னு பிளான் பண்ணுவாள். சோ ஃபியூச்சர் வந்தாலே நம்ம will யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். சோ I, we, you, they, he, she, it எந்த சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் will தான். There is no change. Okay? And negative subject plus will not. So will not actually நம்ம வந்து won't ன்னு சொல்லுவோம். So will plus not won't ன்னு சொல்லுவோம். Okay? So subject plus won't plus plan to plus v1 plus object. So future குண்டான நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான். அதுல என்ன ஒரே ஒரு டிஃபரண்ட் அப்படின்னா நெகட்டிவ்னால இல்லைங்கிற மாதிரி வரும். சோ will கூட not சேர்த்தி won't மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்றோம். மத்தபடி ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரும் ஒண்ணுதான். ஸ்மால் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியாததுனால தான் நமக்கு இங்கிலீஷ் பேச முடியல. சோ கிளியரா லேர்ன் பண்ணிக்கங்க. நெகட்டிவ் அப்படின்னா won't, will plus not. பாசிட்டிவ் அதாவது ஃபியூச்சர்ல பிளான் டு யூஸ் பண்றதுக்கு. ஓகே, பாசிட்டிவ் அப்படின்னா only will. So look at this example. She will not. So will not நான் என்ன சொன்னேன்னா won't ன்னு சொன்னேன். She won't plan to visit here. She won't plan to visit here. அவ இங்க வர்றதுன்னு பிளான் பண்ண மாட்டாள், பண்ண மாட்டாள். அவள் இங்க வர்றதுன்னு பிளான் பண்ண மாட்டாள். And second one, I won't plan to come here. நான் இங்க வர்றதுன்னு பிளான் பண்ண மாட்டேன். I won't plan to come here. நான் இங்க வர்றதுன்னு பிளான் பண்ண மாட்டேன். This one, she will not plan to visit here அப்படின்னா அவ இங்க விசிட் பண்றதுன்னு பிளான் பண்ண மாட்டாள். But this one, I won't plan to come here அப்படின்னா நான் இங்க வர்றதுன்னு பிளான் பண்ண மாட்டேன். சோ இது வர்றது, அது விசிட் பண்றது. மேக்ஸிமம் ரெண்டுமே வந்து தமிழ்ல சொல்லும்போது ஒரே மாதிரி தான் உங்களுக்கு மீனிங் வந்து கொடுக்கும். சோ பிளான் டு வந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல யூஸ் பண்றதுக்கு will யூஸ் பண்ணோம். அதுல நெகட்டிவா சொல்லும்போது will கூட not சேர்த்திக்கணும். சோ வெரி வெரி சிம்பிள். நம்ம வந்து டே டு டே லைஃப்ல நிறைய வந்து பிளான் டு யூஸ் பண்றோம். நான் வந்து மொபைல் வாங்குறதுன்னு பிளான் பண்ணிருக்கிறேன். நான் வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் ஒரு அபார்ட்மெண்ட் வாங்குறதுன்னு பிளான் பண்ணிருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்ல இருந்து நான் வந்து இங்கிலீஷ் பேசுறதுன்னு பிளான் பண்ணிருக்கிறேன். சோ இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிருக்கிறேன்னு சொல்ற எல்லா இடத்துலயுமே you can use plan to. Okay? Okay friends, I hope this lesson was very useful to you. If you like this lesson, click the like button. Don't forget to click the like button. And if you are not a subscriber, please do subscribe my channel and also press the bell icon. I'll see you soon again some other interesting class. Until bye bye. Take care.